피를 흘리며 쓰러지는 이 남자. 대체 무슨 일이 있던 걸까요? What are you doing, John? Looking at you. 수년 전 존 윅이라는 이름의 이 남자는 킬러 세계에서 전설로 알려진 인물이었습니다. 어느 날 존은 사랑하는 여자를 만나 킬러의 세계를 떠나서 평범한 삶을 살기 시작했습니다. 그의 평생에 불가능해 보였던 평범한 삶은 그녀 덕분에 가능했습니다. 하지만 아내는 오랜 투병 끝에 결국 그의 곁을 떠나고 맙니다. 평생 잔혹한 킬러들의 세계에서 살 줄만 알았던 그를 구원해준 그녀. 그녀가 마지막 남긴 선물은 강아지였습니다. John, I'm sorry I can't be there for you, but you still need something, someone to love. 강아지가 정말 개귀엽네요. 홀로 남겨질 존의 슬픔을 이미 짐작했던 아내의 따뜻한 마음이 강아지에게 담겨진 겁니다. 하지만 웬 양아치가 주유 중인 존의 차를 팔라고 건방지게 말하더니 시비를 걸기 시작합니다. How much? Excuse me. How much for the car? 양아치 따위 가볍게 개무시해버리는 존. 그러나 이들은 결국 존의 집에 무단 침입해 그를 습격하고 아내가 남긴 마지막 유산인 강아지를 죽이고 차를 훔칩니다. 강아지를 묻으며 개빡친 존은 그 양아치 새끼가 러시아 마피아 보스 비고의 아들인 걸 알아내고 아들과 친구들만 처리할 생각이었습니다. 왜냐하면 존은 킬러지만 사적인 일로 다른 이들에게 피해는 주지 않기 때문입니다. I asked you where the hell did you get it? Who gives a shit? The owner of the car. Did you kill him or what? No. He sure as hell fucked up his dog. I heard you struck my son. Yeah, well, because you stole John Wick's car, sir, and killed his dog. 존이 어떤 킬러냐 하면 We called him Baba Yaga. Boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. 쉽게 말해 킬러 잡는 킬러가 바로 존 윅입니다. And then my son. We send. John will come for you. 사적인 일이라 잠시 킬러 세계로 복귀해 비고의 아들과 친구만 처리하고 싶었지만 Evening, John. Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. Good night, John. 비고가 먼저 보낸 부하들부터 처리한 후 그의 아들도 제거하러 찾아갑니다. 1명, 2명, 3명 그냥 싹 다 죽이게 됩니다. 추격 중에 부상을 입은 존은 일단 암살자 전용 서비스인 콘티넨탈 호텔에서 응급처치 후 다시 비고의 아들에게 복수하러 갑니다. How good's your laundry? I'm sorry to say that no one's that good. No, I thought not. 그리고 마지막으로 비고까지 제거. 이렇게 모든 복수를 완료한 존은 죽은 강아지 대신 큰 개를 입양하며 1편은 마무리됩니다. 잠깐, 이거 그냥 훔친 거잖아. Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical. 것 같네요. So with all due respect, are you sure this is our best option? I mean, why can't we just correct the problem? Because my nephew killed the dog and he stole a car. So we're giving everything up
For a car? It's not just a car. It is John Wick's car. 결국 문제는 존의 차가 이곳에 보관되어 있다는 사실입니다. Oh. John Wick is a man of focus, commitment, the sheer fucking will. Mierda. 어떻게든 존의 스타일대로 차를 회수하긴 했는데 거의 폐차 수준이죠. What do you think? Well, your motor's about to fall out and the chassis all bent up. 다행히 수리는 가능하다고 합니다. I can fix this. All right. They'll be ready Christmas 2030. 이제 강아지의 죽음도 차를 빼앗긴 일도 정리하고 죽은 아내와의 추억을 간직한 채 다시 평범하게 살려는 존. 이때 산티노라는 인물이 그의 집을 방문합니다. Ciao, John. Santino. 분위기가 심상치 않은 걸 보니 존에게 새로운 살인 청법을 맡기려는 것 같습니다. 존은 당연히 거절했지만 산티노는 중요한 표식을 제시합니다. 이 표식은 암살업계에서 중요한 약속으로 과거 존이 산티노의 도움을 받았다는 증거이기도 합니다. 문제는 이 표식을 제시하면 표식 소유자의 어떤 부탁이든 들어줘야 하는 게 관례였습니다. Take it back. A marker is no small thing, John. Find someone else. You came to me. I helped you. If you don't do this, you know the consequences. 딱 봐도 비열한 놈처럼 생긴 산티노는 존의 집을 불태워버립니다. Gas leak? You working again? Hey, John. 존은 이번에는 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을지 자문을 구하기 위해 뉴욕 컨티넨털 지배인인 윈스턴을 찾아갑니다. I'd like to see the manager. How good to see you again so soon, Mr. Wick. 사실 은퇴할 때 과거 산티노의 도움을 받았다는 걸 알게 된 윈스턴은 안타까운 마음에 국제 암살자 연맹의 두 가지 룰을 상기시켜줍니다. Two rules that cannot be broken. No blood on continental grounds and every marker must be honored. 결론은 표식을 제시한 산티노의 제안을 받아들이고 자유를 찾으라는 것이었습니다. 하는 수 없이 마지막 임무라 생각하고 산티노를 찾아가는 존. 이 여성분 이런 식으로 자기 사리사욕을 채우는군요. 그러나 이보다 더 놀라운 사실은 산티노가 자기 친누나 지아나를 암살해달라는 부탁이었습니다. 왜냐하면 카모라 조직의 보스인 산티노 아버지가 돌아가시기 전에 보스 자리를 누나에게 물려줬기 때문입니다. 누나 대신 지가 보스가 되고 싶다는 거죠. I want you to kill my sister. 아주 산티날 정도로 저질인 산티노. I could never do it. She's my blood. I still love her. Do this for me. Your marker is honored. 존은 지아나와 친분이 있던 사이입니다. 하지만 표식 때문에 제안을 거절할 수 없는 상황. 이 일이 너무너무 하기 싫은 존 윅. 그러나 어찌겠어요. 표식의 제안을 거절하면 존이 죽어야 하는데 그게 이 세계의 룰인 겁니다. 어쨌든 지아나를 암살하기 위해 로마 컨티넨탈에 머무르며 그는 만반의 준비를 합니다. Good afternoon, Mr. Wick. Flared Magwell for easier reloads. Cutting edge body armor, zero penetration. However, Quite painful, I'm afraid. 그리고는 지아나가 있는 곳에 먼저 도착해서 기다립니다.
John, 그녀는 죽기 전에 존에게 중요한 사실을 알려줍니다. let me tell you what happens when I die. Santino will lay claim to my seat at the table. He will take New York. 그녀는 어차피 존에게 도망칠 수 없다는 걸 알고 자결을 선택합니다. I lived my life my way. And I'll die my way. 마무리는 존의 깔끔한 헤드샷. 당연한 사실이지만 지아나의 죽음에 조직원들이 존을 추격하기 시작합니다. 문제는 산티날 정도로 비열한 이 산티노가 자기 부하들을 시켜 존을 죽이라고 명령한 겁니다. 진짜 개자식이네. Loose ends. 누가 보면 존이 배그에서 핵 쓰는 줄 알겠어요. 이렇게 또 존이 해냅니다. 하지만 산티노 이 개자식이 누굽니까? 암살자 연맹 격리부에 연락해 존을 공개 청구로 $700만 겁니다. Accounts payable. One moment, please. What is this? He completed the task. The marker is over. Mark it. I have everyone in New York looking for him. I doubt we will see him again. Now he's free of the marker. What do you think he'll do? 존 윅이 누구죠? 전설의 킬러답게 여기서 또 살아납니다. 그리고 산티노의 이런 찌질한 행위에 뚜껑 열린 존은 결국 그를 응징하기로 마음먹습니다. Let's go. Is the manager in? Winston. I want his membership revoked now. In the eyes of this institution, Mr. Wick has breached. 이미 그동안 산티노의 치졸한 행동에 열을 받을 대로 받은 존은 점점 자제력을 잃어가고 있었죠. Jonathan, listen to me. Yeah, Jonathan. Walk away. What have you done? 결국 암살자 세계의 룰을 깨버린 존. Finished it. 그는 최고 회의의 징계로 파문은 물론 더는 암살자 전용 모든 컨티넨탈 서비스를 이용할 수 없게 됩니다. 다만 존이 지금 당장 죽지 않는 이유는 윈스턴이 마지막으로 그를 배려했기 때문입니다. Then why am I not dead? Now. 윈스턴이 그가 도망칠 수 있도록 배려해준 시간은 1시간. Down the road. Winston, tell them. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Accounts payable. In 1 hour. John Wick, excommunicado. 자, 존윅 1, 2편 시리즈를 빠르게 달려왔습니다. 전 오랜만에 존윅 시리즈 정주행했는데 엉덩이에 땀이 날 정도로 긴장하며 재밌게 봤습니다. 이 스릴과 긴장의 연장성산에서 제 심장을 더 두근두근되게 만든 건 바로 곧 개봉을 앞둔 존윅 3편 파라벨룸 때문입니다. You have no idea what's coming. In 3, 2, 2. 3편은 2편의 마지막 이야기에서 시작됩니다. 존이 암살자 연합회에서 파문까지 남은 시간 딱 1시간. 그리고 그의 공개 청구 액수는 $1,400만 된 상황. 이제 전 세계 킬러들의 타깃이 된 존은 살아남기 위해 무엇이든 할 겁니다.
분명 생존을 위해 존이 고군분투하겠지만 그를 사냥하려는 킬러들 역시 개떼처럼 모여들기 시작합니다. 가게 사장, 알바생, 임산부, 지나가던 아줌마, 산책하던 노인, 떡볶이 장수 주인. 아, 여긴 미국이지? 아무튼 거지와 노숙자 할 것 없이 누가 일반인이고 누가 킬러인지 구분조차 힘든 상황. 여기서 살아남으려면 존 혼자서는 쉽지 않을 겁니다. 마침 이번 3편에서는 할리베리가 소피아라는 새로운 조력자로 등장하는데요. 그녀의 타고난 관능미는 물론 포스도 장난이 없네요. Nice suit. Good to see you too. 전편들보다 더욱 강력하고 살벌한 액션은 물론 바이크 액션은 이미 지렸다. 이번엔 전작들과 달리 암살견들의 활약을 기대해도 좋습니다. For a long time. 정말 후덜덜하네요. 존을 돕는 소피아와 암살견, 또 어떤 생존 루트가 그를 기다리고 있을까요? 혹시 여러분 그거 아세요? 찰지는 존 윅의 총격신을 보고 나면 FPS 게임이 급땡긴다는 사실을. You think you can take John Wick? 결코 도망칠 수도 숨을 수도 없는 암살자 세계. 이곳에서 존의 신들린 듯한 킬러 본능은 과연 자신을 구원할 수 있을까요? 오는 6월 26일 개봉하는 존 윅 3 파라벨룸, 그의 생존 여부를 극장에서 확인하세요. 그럼 구독과 알림 부탁하며 지금까지 캡틴 람이었습니다.